character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalambakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, last forever. Faithful friends to see the portion. Lovely teachers and promise them. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7. Good evening dear students. Today we are going to see revision class தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ 12th கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் நமக்கு இது வரைக்கும் நம்ம தேர்ட் சாப்டர் வரைக்கும் பார்த்தாச்சு. ஸோ உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 சாப்டர் கம்ப்ளீட்டாக கொடுக்க போகிறோம். ஸோ 50 மார்க்ஸ் எக்ஸாம் தான். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரிவிஷன் கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம். அதில் ஃபஸ்ட் சாப்டர் 1 பார்க்க போகிறோம். சாப்டர் 1 யூனிட் 1 ப்ராப்ளம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்துருந்தோம் இல்லைங்களா. பேட்டர்ன் கொஷின் பேப்பர் பேட்டர்ன் எழுதிக்கோங்க. ஸோ எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னா, பார்ட் 1ல் சூஸ் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் தான் இருக்க போகுது. ஸோ அதில்னா 10 × 1 10 1 மார்க்கு 10 மார்க். ஓகேவா? இது ஃபுல்லாக முழுக்க சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். அடுத்தது பார்ட் 2. பார்ட் 2ல் பார்த்தீங்கன்னா 5 2 மார்க்ஸ். இதில் எய்தர் ஆர் சாய்ஸ் வந்து எய்தர் ஆர் சாய்ஸ் வராது. 7 2 மார்க்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் 5 எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? அடுத்தது இது 2 மார்க்ஸ்மா. அடுத்து பார்ட் 3 5 × 3 15. ஸோ 3 மார்க்கு. அடுத்தது பார்ட் 4 3 × 5 5 மார்க் எழுதுவீங்க, 15 மார்க்ஸு. ஸோ இது வந்து எய்தர் ஆர் சாய்ஸ். எய்தர் ஆர் டைப்பு. பட் 2 மார்க் 3 மார்க் மட்டும் எய்தர் ஆர் டைப் வராது. 7 கொடுத்து நீங்கள் 5 எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். 7 2 மார்க் கொடுத்து 7 3 மார்க் கொடுத்து நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். இதான் உங்களோட பேட்டர்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு சாப்டரோட ரிவிஷன் கிளாஸ் பார்க்கலாம். ஸோ நீங்கள் இது வரைக்கும் கிளாஸ் பார்க்கல, 1 மார்க்ஸ்லாம் மார்க் பண்ணலாம் கூட இந்த கிளாஸில் நீங்கள் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம். 2 மார்க் 3 மார்க் ஆல்ரெடி நான் 2 மார்க்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு மார்க் பண்ணி கொடுத்துருப்பேன். ஸோ இருக்கிற வரைக்கும் நான் இப்போ மார்க் பண்ணி கொடுக்குறவங்களுக்கு நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? ஃபஸ்ட்டு சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர். The small section of code that are used to perform a particular task. Small section of code நாலே particular task fulfill பண்ணதுனாலே option A subroutines. ஓகேவா? So option A subroutine. Which of the following is unit of code that is often defined within greater code structure? So இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னா option B function. So unit of code greater code structure வந்தாலே அது என்னதான் ஆன்சர்? option B function தான் ஆன்சர். So already நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி which of the following is the distinct synthetic block னா option C definition. ஓகேவா? அடுத்தது fourth one, the variable in the function definition are called as parameter. option D parameter. ஓகேவா? மார்க் பண்ணிக்கோ. அடுத்தது fifth one, the values which pass to a function definition called A argument. So values which are passed to a function definition called as A argument. Sixth one, which of the following are mandatory to write type annotation is the function definition? option B parenthesis. Seventh one, which of the following define what an object can do? So the answer interface. option C interface. Eighth one, which of the following carried out of the instruction
define the interface. So option C implementation. So கொடுத்திருக்க interface எடுத்துட்டு work பண்ண போறது யாருன்னா implementation தான் work பண்ண போறாங்க. 9th one, the function which will give exact result when same argument are passed are called pure function. So option D pure function. 10th one, the function which gives side effect to the argument passed are A impure function. So இதுக்கு என்ன option A impure function. So already நம்ம last classல பார்த்திருப்போம். part 2ல what is subroutine மார்க் பண்ணி கொடுத்தோம் இல்லையா, 1 பேஜ் நம்பர் 1ல பார்த்துருக்கோம் பாருங்க. ஸோ அதே தான், subroutine is a basic building block of computer programs. Subroutines are small section of code that are used to perform particular task and used repeatedly. Again and again நம்ம ஒரு small section of code ஸ்ப்ளிட் பண்ணி அதை ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். இன் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் அந்த சப்ரோட்டின்ஸ் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்றாங்க. செகண்ட் கொஷின் அதே பேஜ் நம்பர் 1ல சைடில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ஸோ அந்த கொஷின் தான், டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். A function is a unit of code that often defined with a greater code structure. So function எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா இது ஒரு யூனிட் ஆஃப் கோடு, ஸோ இதை ஒரு கிரேட்டர் கோட் ஸ்ட்ரக்சராக தான் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க. ஸ்பெசிஃபிக்கலி a function contain a set of code. ஸோ ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் கோடாக இருக்குது. ஸோ எப்படிலாம் ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா, இன்புட் எப்படிலாம் இன்புட் எடுத்துன்னா வேரியண்ட்டாக இருக்குது, எக்ஸ்பிரஷனாக இருக்குது, அது ப்ரொடியூஸ் கான்க்ரீட் அவுட்புட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ ஆல்ரெடி இந்த தேர்ட் கொஷனுக்கு இங்கே ப்ரீஃபாக கொடுத்துருக்காங்க. நான் உங்களுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எக்ஸ் இஸ் அ வேரியபிள் நேமு, 78th பவுண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் வேரியபிள் நேம் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்றது நீங்கள் இந்த 2 பாயிண்ட் எழுதினா போதும். லாஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு மார்க் பண்ணி கொடுத்தேன் இல்லைங்களா, அந்த கிளாஸுக்கான ஆன்சர் மட்டும் நீங்கள் எழுதினா போதும், இவ்வளோ பெரிய டெஃபினேஷன் உங்களுக்கு தேவையில்லை. அடுத்தது 4th 2 மார்க்கு, differentiate interface and implementation. So interface implementation என்னன்னு பார்க்கலாம். Interface அப்படின்றது the interface just define what an object can do but do not actually do it. ஸோ இந்த இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்றது அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஒர்க் பண்ண போகுது அப்படின்ற ஒரு லேஅவுட் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணுறது. நீ இந்த ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணு அப்படின்ற லேஅவுட் கொடுக்க போகிறது தான் இன்டர்ஃபேஸோட வேலை. பட் ஆக்சுவலாக இந்த ஒர்க்கை இன்டர்ஃபேஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது, இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான் பண்ண போகிறாங்க. இம்ப்ளிமெண்டேஷன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கேரிட் அவுட் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிஃபைன் இந்த இன்டர்ஃபேஸ். இன்டர்ஃபேஸ் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்களோ அதை எடுத்துகிட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது இம்ப்ளிமெண்டேஷனோட ஒர்க்கு. ஓகேவா, 5th 2 மார்க்கான ஆன்சர். ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி which of the following is a normal function definition and which is regressive function definition கேட்டிருக்காங்க. ரெக்ன்ற கீவேர்டு இருந்தாலே அது ரெகசிவ் ஃபங்க்ஷன் இல்லையா, அப்போ இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெகசிவ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ செகண்டில் ரெக்ன்ற கீவேர்டு இல்லை, ஸோ அப்போ இது ஒரு நார்மல் ஃபங்க்ஷன். தேர்டில் ரெக்ன்ற கீவேர்டு இருக்கிறதுனால இது ஒரு ரெகசிவ் ஃபங்க்ஷன். ஓகேவா, அடுத்தது பார்ட் 3 3 மார்க்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. Mention the characteristics of interface. So the class templates specify the interface enable to the object to be created and operated properly. So object ஓட டெம்ப்ளேட்டை ப்ராப்பராக க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த இன்டர்ஃபேஸ் வச்சு தான் நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் ப்ராப்பராக என்ன பண்ண போகுது, ரன் பண்ண போகுது. ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டோட பிஹேவியரை ஃபுல்லாகவே கண்ட்ரோல் பண்ணுறது சென்டிங் ஃபங்க்ஷன் யாரோட வேலைனா இந்த ஆப்ஜெக்டோட வேலை தான். The object attribute and behavior controlled by the sending function to the object. ஓகேவா, அடுத்த 3 மார்க்கு. Why string length is called pure function? எதுக்காக string length pure function சொல்கிறாங்க? Because the string length is a pure function because the function take one variable as the parameter. Only one variable parameter எடுக்கிறதுனால இது ஒரு pure function சொல்கிறாங்க. இப்போ இது முழுக்க எதை தான் ஆக்சஸ் பண்ண போகுதுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனோட லென்த்தை மட்டும் தான் கால்குலேட் பண்ண போகுது. This function read external memory but do not change it and the values written derive from the external memory access. ஸோ இது வந்து அதுலேருந்து தான் டிரைவ் பண்ண போது, எக்ஸ்டர்னல் மெமரி ஆக்சஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது. அடுத்தது 3rd கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். வாட் இஸ் த சைட் எஃபெக்ட் ஆஃப் இம்பியூர் ஃபங்க்ஷன்? ஸோ இம்பியூர் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணனால என்ன மாதிரியான சைட் எஃபெக்ட் வருது? இம்பியூர் ஃபங்க்ஷனாலே சேம் ரிசல்ட்டை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது. ஸோ அகைன் பண்ணாலுமே அது என்ன பண்ணும், எக்ஸாக்ட் ஒரே ரிசல்ட்டை தான் கொடுக்க போகுது. ஸோ அதனால் அந்த சைட் எஃபெக்ட் ஸோ எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். த வேரியபிள் யூஸ்ட் இன்சைட் த ஃபங்க்ஷன் மே கேஸ் சைட் எஃபெக்ட் த்ரூ த ஃபங்க்ஷன் which are not passed in any argument. In such the case function called impure function. ஸோ இந்த மாதிரி சைட் எஃபெக்ட் இல்லாத நம்ம பாஸ் பண்ணுறது எல்லாமே impure function சொல்கிறாங்க. when the function depend on the variable, இது முழுக்க வேரியபிளை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது. and outside of function block you can never be sure the function will behave the same every time is called. again and again அது கால் பண்ணாலுமே ஒரே ஃபங்க்ஷன் தான் அது கொடுக்க போகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் ரேண்டம். ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்தாங்க, ரேண்டம் என்ற ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. உங்கள் புக்கில் இருக்குது, இதை நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மார்க் பண்ணல அப்படின்னா நீங்கள் இதை நோட்டில் எழுதி வச்சு கூட புக்கில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். சரியா, அடுத்தது 4th ஒன், டிஃப்ரென்ஷியேட் பியூர் அண்ட் இம்பியூர் ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி இதை நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க. இன்டர்ஃபேஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கிடையாது, புக்கில் கரெக்டாக இருக்குது. இது பியூர் ஃபங்க்ஷன்,
அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்பியூர் ஃபங்க்ஷன். அடுத்தது ஸோ பியூர் ஃபங்க்ஷன் இம்பியூர் ஃபங்க்ஷனை பற்றி பார்க்கலாம். த ரிட்டன் வேல்யூ ஆஃப் பியூர் ஃபங்க்ஷன் ஸ்லோலி டிபெண்ட் ஆன் இட்ஸ் ஆர்குமெண்ட் பாஸ்ட். ஸோ என்ன ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறோமோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்க போது பியூர் ஃபங்க்ஷன். ஹின்ஸ் யூ கால் த பியூர் ஃபங்க்ஷன் வித் த சேம் செட் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் யூ வில் ஆல்வேஸ் கெட் த சேம் ரிட்டன் வேல்யூ. ஸோ என்ன வேல்யூ நம்ம கொடுத்துருக்கோமோ அதே வேல்யூ தான் நம்ம ரிட்டன் பண்ண போகிறோம் எத்தனை வாட்டி கால் பண்ணாலுமே. இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக தே do not modify the argument which got passed to him. ஸோ நீங்கள் வேறு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணாலும் அது மாற போகிறது கிடையாது. இதே இம்பியூர் ஃபங்க்ஷன் அதை the return value of the impure function does not slowly depend on the argument passed. Hence, if you call the impure function with the case same set of argument, you might get the different return values. So நீங்கள் சேம் வேல்யூ கொடுத்தா கூட நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ கொடுக்க போது. அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக ரேண்டமையும் டேட்டையும் சொல்கிறாங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா they may modify the argument which can be ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து மாடிஃபை பண்ணி கூட பாஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றாங்க. அடுத்தது 5th 3 மார்க் பாருங்கள். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் எப்படி வந்து நம்ம அந்த மாடிஃபை பண்ணலாம் வேரியபிள் அவுட் சைட்லேருந்து எப்படி மாடிஃபை பண்ணலாம் அப்படி பண்ணோன்னா என்ன மாதிரிலாம் நடக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பாப்புலர் குரூப் ஆஃப் த சைட் எஃபெக்ட் மாடிஃபைங் த வேரியபிள் அவுட் சைட் த ஃபங்க்ஷன். அவுட் சைட் ஃபங்க்ஷனில் மாடிஃபை பண்ணுற மாதிரி மாடிஃபை பண்ணும்போது இந்த மாதிரி குரூப் ஆஃப் சைட் எஃபெக்ட் தான் வர வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றாங்க. ஸோ மாடிஃபை பண்ணுறது எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். லெட் எக்ஸாம்பிள் லெட் y is assigned to 0. ஸோ இப்போ ஒயோட வேல்யூ ஃபஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேட்டில் 0ன்றதை கொடுத்துருக்காங்க அசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஆஃப்டர் எக்ஸிக்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா y is assigned to y plus xன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்டெப்பில் வந்து எக்ஸிக்யூஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இல்லையா. அப்போது எப்படி மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். இன்க்ரிமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட். ஸோ அப்போ இன்க்ரிமெண்ட் ஆக போகுது எக்ஸ்ன்ற வேரியபிள் இன்க்ரிமெண்ட் ஆக போது நம்ம டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து மாடிஃபை பண்ணுறாங்க. ஓகேவா. ஸோ இந்த மாதிரி தான் அவுட் சைட் ப்ரோக்ராமில் டிக்ளேர் பண்ணதை நம்ம மாடிஃபை பண்ணலாம். அடுத்து 5 மார்க் கொஸ்டின் பாருங்கள். வாட் ஆர் கால்டு பேராமீட்டர் அண்ட் ரைட் த டைப் நோட் ஆன் பேராமீட்டர் வித்தவுட் டைப் பேராமீட்டர் வித் டைப். ஸோ ஆல்ரெடி இது உங்களோட ஃபஸ்ட்டு பேஜ்லேயே இருக்க போது இதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க. பேராமீட்டர் வித்தவுட் டைப் பேராமீட்டர் வித் டைப். ஸோ பேராமீட்டரோட ஆர்குமெண்ட்டோட வித்தவுட் டைப்பு வித் டைப்புக்கு என்ன மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் பார்க்க போகிறோம். பேராமீட்டர் அண்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சுட்டு பேராமீட்டர் ஆர் த வேரியபிள். பேராமீட்டர் என்ன சொல்கிறாங்க, இது ஒரு வேரியபிள். இந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் அண்ட் ஆர்குமெண்ட் ஆர் த வேல்யூஸ் விச் பாஸ் டு த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன். ஸோ அதில் பாஸ் பண்ணக்கூடிய வேரியபிள் தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் அப்படின்றாங்க. பேராமீட்டர் வித்தவுட் டைப்புக்கு எக்ஸாம்பிளாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க, லெட் அஸ் see an example of the function. ஸோ இதை பாஸ் பண்ணும்போது ரெக்வயர்ஸ் வந்து b இட்ஸ் greater than of 0ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது a to the power of b ரிட்டர்ன் பண்ணும். லெட் ரெகர்சிவ் பண்ண போது பவர்ன்றது ஃபங்க்ஷனோட நேம் a, b இட்ஸ் அசைன்டுன்னு கொடுத்துட்டு இஃப் b equal to 0 தென் 1 கொடுத்துருக்காங்க. எல்ஸ் பார்ட்டில் அப்படி இல்லை, பியோட வேல்யூ 0 இல்லை அப்படின்னா பவரில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுன்றது கொடுத்துருக்காங்க. பட் இங்கே எதுலேயுமே இது இன்டீஜரா கேரக்டர் அப்படின்ற டேட்டா டைப்பை மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை. அதுதான் வித்தவுட் டைப். ஸோ அப்போ கம்பைலர் எப்படி அசியூம் பண்ணிக்கும் அப்படின்னா இந்த above function definition variable b is the parameter and the value which is passed the variable b is argument. ஸோ இப்போ வந்து ஏன்றது பேராமீட்டர் ஏபின்றது பேராமீட்டராக எடுத்துக்க போது இதோட ப்ரீ கண்டிஷனில் ரெக்வயர்ஸ் ப்ரீ கண்டிஷன் சொல்கிறாங்க. அது என்ன ரெக்வயர் பண்ணுதுன்னா b இட்ஸ் greater than or equal to 0 அப்படின்றாங்க. அது என்ன போஸ்ட் கண்டிஷன் நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணணும்னா a to the power of b அப்படின்றத ரிட்டர்ன்ஸ் பண்ண போகுது. ஓகேவா. நோட் we can type no mention any type. ஸோ எந்த விதமான ஒரு டைப்பையுமே நம்ம மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை. இன்டீஜர் கேரக்டர் ஃப்ளோட் நம்ம எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல. அப்போ கம்பைலர் எப்படி அசியூம் பண்ணிக்குது, some languages compiler solve in this type data type interface problem algorithmically but some require type of the mention. ஸோ வந்து சில ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் அதோட கம்பைலர் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அசைன் பண்ணிக்கும். சில ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் மென்ஷன் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் C++, நீங்கள் லாஸ்ட் இயர் படித்த வரைக்குமே C++ல கண்டிப்பாக டேட்டா டைப் மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும் இல்லையா. இந்த above function definition if the expression can return 1. ஸோ அங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ்பிரஷனில் ரிட்டர்ன் 1ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. அப்போ இந்த 1ன்றது ஒரு நியூமரிக்கல் வேல்யூ. அப்போ என்ன பண்ண போது இன்டீஜர் வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணுது இல்லையா. ஸோ அப்போ கம்பைலர் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்னென்னு அசியூம் பண்ணிக்கும், இது ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூ. ஸோ அப்போது இன்ட்டு டைப்புன்றது அதுவே கம்பைலர் அசியூம் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறது தான் பேராமீட்டர் வித்தவுட் டைப். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு பேராமீட்டர் வித் டைப் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். வித் டைப்னா அந்த பவரோட மென்ஷன் பண்ணுறது. ஸோ பேராமீட்டர் வித் டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா லெட் பவர் ஆஃப் a இட்ஸ் அசைன் டு இன்ட்டு b இட்ஸ் அசைன் டு இன்ட்டு. அப்போ இங்கே இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணி டேட்டா டைப்பை மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது பேராமீட்டர் வித் டைப். ஓகேவா. ஸோ அதான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 5 மார்க் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது செகண்ட் 5 மார்க்கு நம்ம இது செகண்ட் கிளாஸ்லேயே பார்த்துருக்கோம். ஐடென்டிஃபை த ஃபாலோயிங் ப்ரோக்ராம். ஸோ கொடுத்துருக்கிற ப்ரோக்ராமில் என்னென்னதை ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஆல்ரெடி நான் மார்க் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு. இன்கேஸ் மார்க் பண்ணாதவங்க இப்போ மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 2 லைன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. நேம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன், இது நேம் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனோட நேம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. என்ன கால்குலேட் பண்ணுறோம், GCD கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைசர்னு எழுதலாம், இல்லை GCD எழுதலாம். ஐடென்டிஃபை த ஸ்டேட்மெண்ட் விச் டெல் இட் இஸ் த ரெகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன். எது இதில் வந்து ரெகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு கொடுக்குது அப்படின்னா லெட் ரெக் GCD. ஸோ அப்போ இந்த ரெக்ன்ற கீவேர்ட் தான் அங்கே ரெகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு கொடுக்குது. நேம் ஆஃப் த ஆர்குமெண்ட் வேரியபிள், என்னென்ன ஆர்குமெண்ட் வேரியபிள் அங்கே இன்வால்வ் ஆகுது, ஏவும் பின்ற ஆர்குமெண்ட் வேரியபிள் கொடுத்துருக்காங்க. 4th ஒன்
ஸ்டேட்மெண்ட் விச் இன்வாக் த ஃபங்க்ஷன் ரெகசிவ்லி, எது வந்து இங்கே அகைன் அண்ட் அகைன் ரெகசிவாக அங்கே எக்ஸிக்யூட் ஆக போகுதுன்னா ஜிசிடி பி ஆஃப் மோட் ஏ மோட் ஆஃப் பி அப்படின்றது தான் அகைன் அண்ட் அகைன் அங்கே ரிப்பீட் ஆக போகுது. ஃபிஃப்த் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் விச் டெர்மினேட் த ஃபங்க்ஷன் ரெகசிவ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. எதில் வந்து அது ரெகசிவ் ஆக போகுதுன்னா ரிட்டன் ஏல வந்து ரெகசிவ் ஆக போகுது. ஓகேவா? அடுத்தது தேர்ட் 5 மார்க் பாருங்கள். எக்ஸ்பிளைன் வித் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பியூர் அண்ட் இம்பியூர் ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பியூர் இம்பியூர் ஃபங்க்ஷனை 3 மார்க்ஸ்லேயே பார்த்துருப்போம். தேர்ட் சாப்டரில் பார்த்துருக்கோம். பியூர் அண்ட் இம்பியூர் பார்த்துருக்கோம் இல்லை, 3 மார்க்ஸில் பார்த்துருக்கோம். அதை கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக எழுத போகிறோம். அடுத்தது ஸோ மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது புக்கில். ஸோ ரிவைஸ் பண்ணுங்கள். 4th ஒன் பாருங்கள். இன்டர்ஃபேஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். இப்போ 3 மார்க்கில் பார்த்தோம் இல்லையா, அது ப்ரீஃப் கான்செப்டாக நீங்கள் எழுதுனீங்க. அது இந்த 5 மார்க்கான ஆன்சர். ஸோ மார்க் பண்ணாதவங்க வீடியோ பாஸ் பண்ணி வச்சு கூட மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அடுத்தது நம்ம இப்போ செகண்ட் சாப்டர் பார்க்கலாம். ஓகே, செகண்ட் சாப்டரோட அடுத்தது பாருங்கள். சாப்டர் 2 டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். Which of the following function that build abstract data type? Constructor. Option A, constructor. Second one, which of the following function that retrieve information from the data type? B. Option B, selector. Third one, the data structure which is the mutable order sequence of the element is called list. Fourth one, a sequence of immutable object is called tuple. Fifth one, the data type whose representation is known is or called derived data type. Sixth one, the data type whose representation is unknown. So known கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து derive எழுதணும், unknown கேட்டிருந்தாங்கன்னா concrete எழுதணும். ஓகே. 7th one, which of the following is the compound structure? pair. pair தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா compound structure. 8th one, blending two values. ஸோ blendingனாலே 2 வேல்யூ அங்கே ஒன்றா இருக்குது அப்படின்னாலே அது என்னதான் ஆன்சர் அங்கே? ஆப்ஷன் ஏ, பேர்னு அர்த்தம். which of the following allow the name of the various part of multi item objectக்கு classes தான் ஆன்சர். which of the following is constructed by the placing expression within square bracketனா list ஆன்சர். ஓகேவா? அடுத்து பார்ட் 2 மார்க் பண்ணிக்கோங்க. வாட் இஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்? ஸோ ஆல்ரெடி நான் கிளாஸ் டீச் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு நான் மார்க் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். இன்கேஸ் நீங்கள் மார்க் பண்ணல அப்படின்னா வீடியோ பாஸ் பண்ணி கூட நீ எழுதிக்கோ. அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் ஏடிடி அப்படின்றது ஸோ செட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் அந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்படி அதோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு அதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறது தான் ஏடிடி. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் ஆர் பி பெர்ஃபார்ம் பட் நாட் ஹவு த ஆப்ரேஷன் வில் பி இம்ப்ளிமெண்டட். ஸோ எப்படி அந்த ஆப்ரேஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆக போகுதுன்ற கான்செப்ட்லாம் இருக்காது. ஜஸ்ட் அந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்படி ரன் ஆக போகுதுன்ற கான்செப்ட் சொல்கிறது தான் அப்ஸ்ட்ராக்ட். ஓகேவா? அடுத்து செகண்ட் ஒன் பாருங்கள். differentiate constructor and selector. constructor is a build the abstract data type. ஸோ ஒரு புதுசாக ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறத கன்ஸ்ட்ரக்டான்னு சொல்லுவாங்க. ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணதுலேருந்து இன்ஃபர்மேஷனை ரிட்ரைவ் பண்ணால் அது செலக்டர். செலக்டர் ஆர் த ஃபங்க்ஷன் தட் ரிட்ரைவ் த இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த டேட்டா டைப். தேர்ட் ஒன், பேர். ஸோ பேர்னாலே உங்களுக்கு தெரியும், blending two values together. ஸோ 2 ஆர் மோர் தென் 1 வேல்யூ அது ஒன்றா இருக்கிறதா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பேர் அப்படின்றாங்க. அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக லிஸ்ட் ஈக்குவல் டு 10, 20. அப்போ 3 வேல்யூ ஒன்றா இருக்குல்ல, இதுதான் பேருக்கு எக்ஸாம்பிள். இதெல்லாம் உங்கள் புக்கில் இருக்குது, மார்க் பண்ணிக்கோங்க. மார்க் பண்ணல அப்படின்னா நீ எழுதி வச்சுக்கோ. வாட் இஸ் லிஸ்ட்? லிஸ்ட்னா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. லிஸ்ட்டுன்றது ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் என்க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இது ஒரு பிளேசிங் எக்ஸ்பிரஷனை தான் லிஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது முழுக்க எப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் லிட்ரலாக இருக்க போது இது வந்து 2 மெத்தடில் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஸ்ட்ரிங் என்க்ளோஸ் பண்ணுறதுனா ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் தான் என்க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. மோர் தென் 1 வேல்யூ கால் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி கமா வச்சு செப்பரேட்டட் பண்ணுவாங்க. ஸோ லிஸ்ட் இட்ஸ் அசைன் டு 10, 20 ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. x, y இட்ஸ் அசைன் டு லிஸ்ட். புரியுதுங்களா? ஸோ இப்படி கூட நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது வாட் இஸ் டப்பிள்? வாட் இஸ் டப்பிள்? கிவ் அன் எக்ஸாம்பிள். டப்பிளுமே பார்த்தீங்கன்னா கமா செப்பரேட்டட் லாங்குவேஜ் தான். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேரந்தசிஸில் என்க்ளோஸ்ட் ஆகிருக்கும். லிஸ்ட்டு மாதிரியே தான் இருக்கும், அது பேரந்தசிஸில் இருக்கும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக ரெட்டு, ப்ளூ, க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ இது எல்லாமே பேரந்தசிஸில் இருக்குது. ஸோ தனித்தனி வேல்யூ கொடுத்துருக்கிறதுக்காக கமா வச்சு செப்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க. 3 மார்க் பாருங்கள். differentiate concrete data type and abstract data type. ஸோ concrete data typeக்கும் அப்புறம் abstract data typeக்கும் என்ன வித்தியாசம் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கான்ஸ்ட்ரக்ட் டேட்டா டைப் அப்படின்றது டைரக்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் ரிலேட்டிவ்லி சிம்பிள் கான்செப்ட். சிம்பிள் கான்செப்ட்டை டேரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது. இதுவே அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பாக அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஹை லெவல் வியூ, அதை வியூ மாதிரி பார்த்து அதை யூஸ் பண்ணுறது அப்ஸ்ட்ராக்ட். ஃபுல் டீட்டெயில் அதில் இருக்காது, எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்றது தெரியாது, பட் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிருக்கும், இப்படிலாம் பண்ணியிருக்காங்கன்ற ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் மாதிரி இருக்கிறது அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப். இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் எழுதிக்கோங்க. 3 மார்க்ஸ் கொஸ்டின். அடுத்தது செகண்ட் 3 மார்க் பாருங்கள். விச் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ்டு ஃபார், நான் இதை நான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணும்போதே மார்க் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன், ஒரு நோட்டில் இருக்குது இல்லைங்களா, அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க. என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி ப்ரோக்ராமிங் டிசைனுக்கு யூஸ் பண்ணோன்னா விஷுவல் திங்கிங் அப்படின்ற ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறோம். ஸோ அதனால் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி தான் பவர்ஃபுல்லான ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு நோட்டில் இருக்கும், உங்களுக்கு அதை மார்க் பண்ணிக்கோ. அடுத்தது ஐடென்டிஃபை த விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் விச் இஸ் செலக்டர்.
ஸோ கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன்லேருந்து எதெல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்டார் எதெல்லாம் செலக்டார்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். நம்பர் 1 இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர். அப்போ இங்கே கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இது கன்ஸ்ட்ரக்டார். அசட் நம்பர் n1 அப்படின்னு நம்ம ரிட்ரைவ் பண்ணுறாங்க, அப்போ இது செலக்டார். இதுவுமே டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க, ஸோ இது ஒரு செலக்டார். ஈவல் a, b அப்போ இது என்னது கன்ஸ்ட்ரக்டார். x, y மேக் ஸ்லோப் அப்படின்னா இது என்னது கன்ஸ்ட்ரக்டார். டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன்றது செலக்டார். கிரியேட் பண்ணுறது கன்ஸ்ட்ரக்டார், ரிட்ரைவ் பண்ணுறது இன்ஃபர்மேஷனை ரிட்ரைவ் பண்ணுறது செலக்டார். 4th 3 மார்க் பாருமா. வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் வே டு ஆக்சஸ் த எலமெண்ட். ஸோ என்னென்ன மெத்தட்லலாம் நம்ம எலமெண்ட்டு லிஸ்ட் எலமெண்ட்டை ஆக்சஸ் பண்ணலாம். 2 மெத்தட் இருக்குது, நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம். ஃபஸ்ட் மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் 1ல் 10, 20 சொல்லிட்டு அதோட பொசிஷன் வேல்யூ வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணுறது. லிஸ்ட் 2ல் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 10, 20 அப்போ x, yன்னு போட்டு நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறது. செகண்ட் மெத்தட்னா லிஸ்ட் 0 லிஸ்ட் 1ன்னு கொடுக்கும்போது 0th பொசிஷன் அதோட பொசிஷன் வேல்யூ வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணுறது. ஸோ இந்த மாதிரி 2 மெத்தட் இருக்குது. உங்கள் புக்கில் இருக்கிறத மார்க் பண்ணிக்கோ, சரியா. அடுத்தது 5th 3 மார்க் பாருங்கள். ஐடென்டிஃபை த விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் லிஸ்ட் டப்பிள் கிளாஸ். இதில் எது லிஸ்ட்டு எது டப்பிள்னு கேட்குறாங்க. ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் இருந்தாலும் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் அது லிஸ்ட்டு, பேரந்தசிஸில் இருக்குன்னா அது டப்பிள். இங்கே பாருங்கள் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் இருக்குது, பட் ரோல் நம்பர் நேமு மார்க்குன்ற வேல்யூ கொடுத்துருக்கிறதுனால அது பைண்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால அது கிளாஸு. அகைன் இங்கே பாருங்கள் பேரந்தசிஸில் இருக்கிறதுனால இது டப்பிள், இது லிஸ்ட்டு. சரி, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ். அடுத்தது 5 மார்க் பண்ணிக்கோ. ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணதா. ஹவு வில் யூ ஃபெசிலிட்டேட் த டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் கான்செப்ட் இருக்குது. கன்ஸ்ட்ரக்டர் செலக்டரில் ஆரம்பிச்சு ஸோ அந்த டயக்ராம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் உங்கள் புக்கில், அது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோ. கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்ன, செலக்டார்னா என்னன்றது. ஸோ அடுத்தது செகண்ட் 5 மார்க் பாருங்கள். மார்க் பண்ணாதவங்க மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோ. செகண்ட் 5 மார்க் வாட் இஸ் லிஸ்ட். லிஸ்ட்டுன்னு ஒரு கான்செப்ட் ஆரம்பிக்குது இல்லைங்களா, அங்கே ஆரம்பிச்சு ஸோ அதில் 2 டைப்ஸ் இருக்குது. லிஸ்ட்டு ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கீழே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள். ஸோ அது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது லாஸ்ட் சாப்டரோட எண்டிங்கில் இருக்கும். ஹவு வில் யூ ஆக்சஸ் த மல்டி ஐட்டம். 3rd 5 மார்க்குக்கு த கன்ஸ்ட்ரக்டர் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஊப்ஸ் கான்செப்டில் ஆரம்பிச்சு அந்த க்ரியேஷன் அந்த டயக்ராம்லாம் நீங்கள் போடணும். ஸோ எது வரைக்கும் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோ. ஸோ ஓகேவா. ஸோ இது வரைக்கும் டேட்டா ஆஃப் கிளாஸ் வரைக்கும் 3rd 5 மார்க்கோட ஆன்சர். ஓகேவா. ஓகே, மார்க் பண்ணாதவங்க மார்க் பண்ணிவிடுங்க. 2 சாப்டர் தான் உங்களுக்கு இந்த 50 மார்க் எக்ஸாமுக்கு வரப்போகுது. ஓகேவா. நல்லா படிங்க, நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே எஸ்ஆர்டி. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு எஸ்ஆர்டி. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே எஸ்ஆர்டி. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு எஸ்ஆர்டி. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7.